It's up in the air. Hockey might take a chance. Ashwin gets 5. Oh, hello everyone, and welcome to today's episode of Reminisce with Ash. Hi, hello everyone to today's episode of Reminisce with Ash. And today's episode of Reminisce with Ash is very, very special. I'm so excited for it because of the kind of guest we're going to have. And it's going to be a different sort of Reminisce with Ash. We're not going to be entirely talking about a very serious cricket match, but we will be addressing cricket match of a different type today. I'm just taking a completely new genre today. If people are getting bored with the same genre, we will be having our cinema actor, the movie star, one of my favorite actors, a very, very integral part of my childhood days, growing up days, having watched all his movies. In fact, a lot of my friends just logging in. Hi, Arvind. We have watched one of his movies at least about 200 to 500 times on repeat mode as we were studying for board exams and college exams. When I reached out to him saying that you will have to be on Reminisce with Ash, he was like, you know what, I haven't watched a lot of cricket of late. I said, that's not a problem. You have played a lot of cricket in your life, and especially on screen you played so much cricket, and that will do. We can take care of the rest. And he's a very, very versatile actor, and I already spoke about it. Madhavan is going to be here, as he's very friendly name suggests, as Maddy. In fact, there is a song on my profile where we made a small promo for him today. He's a wonderful, yes, Arvind, yeah, it is quite a dream come true, sort of a fanboy moment for me as well, because of the movie, that one particular movie that he did in Tamil, and it also came out in Hindi as well. It was in bilingual, and both the movies were done by Madhavan. And one of my other favorite movies also comes from Maddy, and obviously another good actor of mine, which is Amir Khan, Three Idiots. We will be talking about all these movies today along with Madhavan. I'm waiting for him to just give me a request, and I will get him on board as soon as possible. A lot of people, I've been getting a lot of questions that you want me to ask Maddy about, but remember, I can only ask so much. I've taken down a lot of questions that have come my way, but let's make sure that we try and ask as many questions as possible today to him. Yes, Rehna Hai Tere Dil Mein, that was the movie that he did in Tamil. It was first done in Tamil, and that was a hilarious movie. And hilarious movie in the sense it was a romantic movie, but the first half was full of such gems, and I just cannot reflect on how much I enjoyed those movies. And he's going to be joining us very, very shortly. And there have been a lot of okay guys, today is not about serious cricket questions. We will have to ask questions of Maddy. If you want to ask me questions, go ahead and ask me questions on what sort of movies I've enjoyed, how much I've watched movies, how many times I've repeatedly watched movies, and so on and so forth. And I just don't understand one thing time and again, why people send me requests to go live, because it does come in conflictingly with people that I take on live. Okay, Matt here, and before much ado, he will be joining us. So, hi Maddy, hi, how are you doing? It is such a pleasure that you're here. Thanks for accepting my request to join on Reminisce with Ash. It's a pleasure, brother. How are you doing? I'm very well, thank you. As always, whatever look you take, it suits you just fine. I saw you go live with Dia Mirza yesterday. It was so much fun, and thank you so much for joining me here. And Maddy, you were very honest when I gave you a call and said that it is a show where we will be talking about, my wife's a big fan. She's already zombieing all the messages across on the comment section. Yeah. So basically, Maddy, what I wanted to ask you first up was, there is a lot of sport with you, right? Your son is a national swimmer. You played basketball, not just in your movies, in your real life as well. You're such a sports fanatic, so to say. Maybe you've not watched a lot of cricket of late, but what is your connection with sport? Okay. So, Ashwin, because I've done this before many times, I have to first apologize. Okay. Firstly, to a lot of people who will be roasting you and me for not doing this interview in Tamil. So I'm going to தமிழ் மக்களுக்கு சொல்லிடுவோம் நண்பா. இவர் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டரு, நம்மளையும் மக்கள் தெரியும் எல்லாரும். சோ அதனால கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுவோம். உடனடியா அது ஹிந்திலயும் பேசலாம், பிரச்சனையே இல்ல. ஹிந்திலயும் பேசலாம். கரெக்ட். பண்ணி அடிச்சு விடுங்க. டன். ரைட்.
சோ அது கேட்கறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டிருங்க. சில பதில் நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். And हिंदी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे. As far as I'm concerned, I think sports has largely defined a lot of my approaches in life. Okay, so I'll tell you why I like sportsmen. If I find a sportsman, I naturally gravitate towards him. Okay, and I'll tell you why that happens. Any sportsman who's reached any caliber of achievement, like be it a state level, national level, international level, whatever, that somewhere one thing is absolutely guaranteed, and that person has restraint and discipline. You cannot see that with every person you meet. But if you've reached you know that the bare minimum quality he has is that he is disciplined and he knows how to apply himself, and there's integrity. So that automatically endears myself to a sportsman. The second thing is, that the person knows how to apply himself when he's required to. So correct. How he's capable of standing pressure. He's able to perform under pressure, and that's why world over, people prefer either army people or sportsmen to be part of their companies and groups, because it's a clear-cut indication of the ability of the person. So for me, I grew up in a very traditional South Indian family. They wanted me to be an engineer, and they thought that is the best and way. So out are for you? me so. But I wanted to learn life skills, really knowing that the world will change dramatically as we go along. So sports was a great way, not just to discipline oneself, but also meet at that small town, Jamshedpur. So from there, to meet new people and then to understand how they approach a sport, what their culture is all about. So I have, immense amount of respect for sport, and especially sportsmen. No, you said rightly that the small town called Jamshedpur, the state of Jharkhand, இப்போ வந்து small கிடையாது. Huge magnitude. எப்ப மகேந்திர சிங் தோனி எங்க வெளில வந்தாரோ அப்பவே magnitude of the entire state changed. Correct. So, and obviously நீங்க சொல்றீங்க ஜம்ஷெட்பூர் இன்னைக்கு, but it's come a long way since. Maddy, என்னோட next first starting question என்னன்னா, slightly ஒரு funnier noteல சென்னை 28 படம் பாத்திருக்கீங்களா? ஆமா. அதுல சிவா அப்படி பேட்டிங் பண்ணுவாரு. பேட்டிங் பண்ணும்போது ஒரு பையன் வந்து குட்டி பையன் ஸ்லிப்ல நிப்பாரு. தம்பி பேட் கிட்ட பட்டுற போது ஓரமா போய் நில்றா அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் பால் போட்ட உடனே ஸ்டம்ப் எல்லாம் அப்படியே ஓடும், போல்ட் ஆயிடுவாரு. அதே மாதிரி எனக்கு கிரிக்கெட் மாதவன் அப்படின்னு சொன்னாலே அப்படியே ஒரு ஸ்போர்ட் அண்ட் மாதவன் சொன்னாலே அலைப்பாய்தில நீங்க ஆடின பாஸ்கெட் பால், ஓகே, பிரியமான தொழில ஆடின கிரிக்கெட், அப்பாஸோட மீட் பண்ற சீன்ல ஆடின கிரிக்கெட், மின்னலையில இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்டார்க்கா வரும். ஏன்னா நான் அவ்வளோ பெரிய மூவி பஃப், எல்லா மூவிஸும் பாத்திருக்கேன். அண்ட் அலைபாயுதுல எனக்கு தெரிஞ்ச மாதவனோட மூவினா ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எல்லாம் பாத்திருக்கேன். நிறைய என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்காங்க காமெண்ட் செக்ஷன்ல. சோ இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் விளையாடும் போது உங்களுக்கு தோணலையா, அதான் வந்து டேய் நான் 100 ரன் அடிச்சு பேட்டை தூக்குறேன், என்னடா பண்ற ஸ்லிப்ல தள்ளி போய் பேட் கிட்ட பட்டுருன்னு சொல்லணும்னு தோணலையா அந்த மூவில? அது வந்து இப்ப நீங்க சொன்னப்பதான் எனக்கு வந்து புரியுது, அப்படி சொல்லிருக்கணும். பட் இட்ஸ் a very important point நீங்க நோட் பண்ணது. ஏன்னா எனக்கு என்ன பயம் தெரியுமா வாழ்க்கையில, நம்ம வந்து ஸ்கிரீன்ல பண்ற ஒரு விஷயம் வந்து பாரு தத்தி இவனுக்கு தெரியல அப்படின்னு மக்கள் சொல்லிடுவாங்க ஒரு பெரிய பயம் எனக்கு. அதனால ஒரு ஆர்மி மேன் ரோலா இருக்கட்டும், ஒரு போலீஸ்காரர் ரோலா இருக்கட்டும், ஒரு கிரிக்கெட்டர் ரோலா இருக்கட்டும், முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அவன் அரூர்ப்பு வந்து ஆர்மிக்காரனோ இல்ல கிரிக்கெட் பிளேயரோ இல்ல பாஸ்கெட் பால் பிளேயரோ அரூர்ப்பு படக்கூடாது என்ன பார்த்து. நடிகங்களா இப்படிதான் அப்படி நானே சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பில்லியர்ட்ஸ் விளையாடும் போது, கிரிக்கெட் விளையாடும் போது, கோல்ஃப் விளையாடும் போது படத்துல காட்டுவாங்க. ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் பார்க்கும் போது. கிட்டார் வாசிக்கும் போது பிடிக்க தெரியாம கிட்டார் வாசிப்பாங்க தெரியுமா, அதெல்லாம் எனக்கு ஒரே பயம். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சோ பாஸ்கெட் பால் ஏற்கனவே நான் விளையாடினேன். அதனால அலைபாய்தில வந்து மணி சார் பாஸ்கெட் பால் போட்டாரு. சோ அதுல நான் விளையாடும் போது உங்களுக்கு தெரியும் that he is a player. கரெக்ட். ஆமா. அண்ட் சேம் திங் as far as cricket was concerned, நான் கலி கிரிக்கெட் விளையாடுவேன். ஆனா I do not know the rules and regulations too much. And பிரியமான தொழில வந்து அவங்க வந்து it made me a national level player. So I had to do my best to actually I do not know, I know that நான் பேட்ஸ்மேன் மாதிரி தெரியலன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிக் வந்து அதை ஒத்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தான் அந்த பிராக்டிஸ் பண்ணேன். கிரேவ்லி மிஸ்டேக்கன். அதான் எப்படின்னா நான் நிறைய பாத்திருக்கேன் மத்த நான் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது பால் வந்து வீசினாங்கன்னா பேட்டுக்கும் பாலுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது, படாது. நான் இன்ஃபேக்ட் எந்த அளவுக்கு கிரிக்கெட் மூவி பஃப்னா சினி ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆடுவாங்க ஒன்னா சேர்ந்து வந்து ஒரு திருவிழா மாதிரி ஒரு நாளைக்கு. அந்த மேட்ச் எல்லாம் கூட லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பாப்பேன் எந்த ஊர்ல இருந்து.
You must be the only cricketer who does combination of that. என்னது You must be the only cricketer who does that. இல்ல எனி பார்ட் unbelievable இருக்கும் Maddy. It's very difficult to explain. You know these stars who act in movies, அப்புறம் அவங்க வந்து they are coming on, you know, playing the sport that I like, and I am a cricket nerd as well. So எனக்கு அதை பார்க்கும்போது இல்ல what a combination, I cannot miss this அப்படின்னு சொல்லி க்ளீன் பண்ணி பார்ப்பேன். நிறைய யூடியூப் எல்லாம் திருப்பி எல்லாம் வேற போட்டுலாம் பார்ப்பேன். சோ அதை பார்க்கும்போது நீங்க ஆடின கிரிக்கெட்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபைன். என்ன லெக் சைட் டாமினேட்டட், தட்ஸ் ஓகே. பட் என்னோட क्वेश्चन அங்க இருந்து லீட் அப் என்னன்னா, நீங்க you don't have to worry about this homework bit that you haven't done. ஏன்னா you got கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் இந்த மூவி as a guest role இல்லையா? கரெக்ட். சோ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ரொம்ப ஸ்ரீகாந்த் சாரோட எனர்ஜி வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் an explosive எனர்ஜி. நார்மலாவே அவரோட பேச முடியாது. அவர்கிட்ட வந்து ஐ திங்க் அவர் வீட்லயே ஒரு அளவுக்கு ஆக்டேவுக்கு அப்புறம் யாரும் கம்மி வரமாட்டாங்க கீழே. ஏன்னா அவ்வளவு எனர்ஜி அவருக்கு இல்ல. சாதாரணமா உட்காந்து நம்ம வந்து ஃபயர் சைட் சாட் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து அவர் ஃபயர் சைட் டாக் சாட்லாம் இல்ல, ஃபயர் டாக் ஆமா அதான் ஃபயரி டாக் தான் இருக்க முடியும். சோ அந்த எனர்ஜி இருக்கும்போது இட்ஸ் வெரி இன்ஃபெக்ஷியஸ், ரைட்? சோ அந்த எனர்ஜி நம்ம எப்படியாவது கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு தான் அவர்கிட்ட நம்ம பேச போனோம். அண்ட் அவர் வந்து படத்தை பத்தி எல்லாம் பேசி, இட்ஸ் ஆக்சுவலி வித் சார் ஹீஸ் சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் சோ ஃபனி. அவர் பேசும்போது we don't want to say anything in between, you can't say anything in between also, so you have to wait for him to finish. And then so I can remember that, you know, I was just sitting there and அவர் பேசுறதெல்லாம் கேட்டு அப்புறம் எவ்வளவு கத்துக்க முடியுமோ கத்துக்கிட்டு, and then he told me பேட் எப்படி பிடிச்சிக்கோ, அப்படி வேணாம், அப்படி தூக்கிடலாம் வீசாத அப்படி. So he was there to help us out a lot, and I think I think we have a mutual I mean I don't know about mutual, but I have a great admiration for him. I think he was one of the most entertaining cricketer of his times. You know, we all used to wait to see all the antics that he used to do on the pitch. இல்ல அந்த டைம் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் பால உருட்டி தான் விளையாடுவாங்க. இவர் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் தூக்கி அடிச்சு பால காத்துல அடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன். சோ கரெக்ட். அது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பேட்ஸ்மேன் அப்படினுவாங்க இல்லையா. அப்போ you know சுனில் கவாஸ்கர் எல்லாம் பேசும்போது there's an elegant and there's a dignity to it. பந்து வந்தது அதை அடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே பிலாசபி இருக்கிற கிரிக்கெட்டர் வந்து ஸ்ரீகாந்த் சார். இஃப் ஐ அம் நாட் ராங் உங்க ஷூட்டிங்லயும் சொல்லிருப்பாரு அவரு. ஏன்னா அவர் நிறைய சொல்லி பாத்திருக்கேன். அவர் வந்து சேர்மன் ஆஃப் செலக்டர்ஸா இருந்தாரு தமிழ்நாடுக்கு. நாங்க வந்து we were playing some match. அப்ப மேட்ச் ஆடும்போது அவர் வந்து மேட்ச் பார்த்தாரு. பிளேயர்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டே இருந்தாங்க. விளையாடுனாரு. அவர் பையன் தான் பேட்டிங். அவர் கொஞ்சம் கூட அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. அவர் 2-3 பால் டிஃபென்ஸ் ஆடின உடனே இவர்ல திரும்பி பார்த்து எல்லா பிளேயர்ஸ் கிட்டயும் கோச் கிட்டயும், ஏய் யாரா அந்த பையன் டிஃபென்ஸ் ஆடினே இருக்கான், தூக்கி அடிச்சு ஆட சொல்றா அப்படின்னாரு. அப்புறம் எல்லாம் சொன்னாங்க, சார் அவர் உங்க பையன் தான் சார் அப்படின்னா. ஏன் பையனா அடிக்க சொல்லிருக்கேன், அவன் எதுக்கு டிஃபென்ஸ் ஆடுறான் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. So that's sort of a person Chika is. He's extremely great energy. Trendsetter. Maddy, that just leads me to the next question. Slightly ஒரு funnier question தான் அது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிரியமான தொழில மைக்கேல் டிசூசா வினீத் தான் உங்களோட காம்படிஷன் டு கோ ஆன் டு ப்ளே ஃபார் த கண்ட்ரி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வினீத் சந்திரமுகில அதே மாதிரி காம்படிஷனா வருவார் ஒரு ரோல்ல. அதே மாதிரி அப்பாஸோட அந்த அது பேர் என்ன இந்த படம், அப்பாஸ் அண்ட் ஹிம் தே காட் இன் ஐயோ ஃபர்காட் காதல் தேசம். காதல் தேசம். சோ அந்த மூவிலயும் அதே மாதிரி ஒரு ரோல்ல வருவாரு வினீத். இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்டா ஒரு ஹீரோ கம்பீட் பண்ற ரோல்லயே வருவாரு. அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்டிமிடேட்டிங்கா இல்லையா? ஏன்னா அதுக்கு அவர் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டாருன்னு. வினீத்தை விடுங்க, கமல் சாரா இருக்கட்டும், அமிதாப் பச்சனா இருக்கட்டும், அமீர் கானா இருக்கட்டும், என்னமோ வந்து நம்ம ஐ திங்க் ஆர்மியில இருக்கிறதுனாலையும் பீகார்ல பிறந்து வளர்ந்தனாலையும் உள்ள இருந்து நிறைய மரியாதை இருக்கும் சார். நம்ம வரும்போது இன்னைக்கு கூட நான் வந்து மணி சாரோட எவ்வளவு வருஷமா வேலை செஞ்ச அப்புறம் கூட நிறைய பேர் எல்லாரும் மணி சாரை மணின்னு கூப்பிடுவாங்க. என்னால சுத்தமா அதை பத்தி யோசிக்க கூட முடியாது. கனவுல கூட மணி சார் தான் நான் கூப்பிடுவேன். சோ அந்த மாதிரி மரியாதை இருக்கும் கமல் சாரா இருக்கட்டும், மணி சாரா இருக்கட்டும், அமித்ஜியா இருக்கட்டும், எல்லாரும். ஆனா அந்த பயங்கர விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆக்ஷன் சொல்ற வரைக்கும் தான். ஐ அம் ஏபிள் டு கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் மை லைஃப். சோ அந்த ஆக்ஷன் சொன்ன அப்புறம் நான் எப்படி மாறுவேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒன்றும் புரியலைங்க. நான் நடிப்பெல்லாம் கத்துக்கல. I never went to an acting school or I don't know what it is. But for somehow I'm able to apply pinpoint focus when I hear action. So அப்போ வந்து யார் முன்னாடி இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே எனக்கு வந்து அந்த அவுட் ஆஃப் தட் கேரக்டர்ல இருக்கிற விஷயம் எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் வராது. So I mean Vineet he was a senior. So he's a very nice gentleman and an extraordinary dancer எல்லாமே, right? But I never felt intimidated by anybody. It was just my mind works like that, I think. So there was no fear. இல்ல intimidation in the sense of saying somebody, அதாவது இந்த பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும்ங்கற மாதிரி காம்படிஷன் அவருக்கு நல்லா தெரியும்ங்கறத angle I wanted to bring out. So that just
that just takes me on further. Solon Maddy. No, no, I just wanted to say you're right. But competition nalla therija kuda for me, adha solla varen. Despite that, the moment is the moment. Yeah. Okay, So, true. you're coming in there with all your weapons drawn. So, I mean, if you come to know that, another country is so powerful because they have all these guns and weapons, you'll have, when you have to go for a war, you have to go for a war. Avladhaan. Sure. So, and the philosophy da, you have come there, give it your best. Okay. Sorry. Sorry, Ah, I missed out before getting the intro. Your son is a national swimmer, Ilya Maddy. Ama. And He's a can you tell junior, us something? junior. Yeah, correct. But junior or senior is getting medals and laurels for the country, so it's unbelievable. God Can bless. you just tell us God about bless. how the interest panned out and how it all came together? I think Chinna Vaisle, he was a water baby. He was Okay. always loved to be in the water. And there is some connection between him and water. When we came to know that that Sarita is conceived, அன்னைக்கு தான் சுனாமி வந்துச்சு. அவர் பிறகுறதுக்கு ஆமா and he was about to be born 8 months 9 months later, just about in August தான் அவருக்கு பிறந்த நாள். ஜூலைல பாம்பேல இருக்கும்போது அங்க அந்த பாம்பேல ஃபுல்லா அந்த இது வந்துருச்சு, ஃப்ளட் வந்து Sarita got caught in it. So அவனுக்கும் தண்ணிக்கு ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு. Every time so and Wow. when he was born, he was always a water baby. And Right. ஆமா. So uh, I think what started off as a fascination for being in the water when he was 3-4 years old underwater, he used to enjoy being in the water. And other number கொஞ்சம் channelize பண்ணி, we tried making him play cricket. We tried making him play tennis. I always want him to be a sportsman, some sort of a sportsman. ஏதாவது விளையாடுறா அப்படின்ட்டு. So he plays everything. In fact, he plays golf, he plays cricket, he plays Nice. basketball, எல்லாம். But swimming somehow came. I didn't have to force him. ஸோ காலையில் ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ் இருக்கு, 6 மணிக்கு போகலாமா அப்படின்னா 5 வயசு பையன் அவன் போய் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு கிளம்பிடுவாங்க. Wow. So Nice. swimming was the only sport I didn't have to wake him up. Wow, And that's amazing. and from then till today, he wakes up every day at 4 o'clock in the morning. He goes to the swimming pool at about 5:30, and then 5:30 to 7:30 they swim in the morning. Then 8 o'clock school, 8 to 4 o'clock school முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஈவினிங் 5:30 வந்து மறுபடியும் 2 hours swimming, மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணி 9 மணிக்கு என் காலத்துக்கும் அவன் தூங்கி ஆகணும். So that is the rule in the house, but he follows that very happily. So I knew that இவனுக்கு அது இது உண்மையிலேயே பேஷன் இருக்கு அப்படின்ட்டு I let him be, and I think he's doing well for himself. Amazing, amazing. Where does he go for classes? Any particular? So in Bombay, there's a organization called GAF, Okay. and so number school, so I took a house close to the school and the pool. Bombay traffic நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறதுனால I didn't want him to travel much. So பையனோட டைம் பண்றது கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. அதுல 2 மணி நேரம் டிராஃபிக்ல போயிடுச்சுன்னா அது வேஸ்ட். I rented a house actually close to the school as well as the pool, and he goes to the school and pool. So this club called GAF, Wow, Glenmark amazing. Academy. ஆமா. எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து எவ்வளோ மூவிஸ் பேசணும்னு ஆசை இருக்கோ அதெல்லாம் ஆர்டர்ல பேச முடியுமானே தெரியல. பட் ஐ வில் ஹேவ் டு கெட் டு சர்டன் பாயிண்ட்ஸ் that I want to get some clarity and relief out of my head. Okay. Absolutely. Tell me about. I mean, if I go without talking about Alaipaide, a lot of people will catch up on it. But that's not now, because first is my fascination. Tell me something about Minnale, Maddy. What was it? So strange things about Minnale is that after Alaipaide got done, Gautam met me even before the release of Alaipaide. And I love the script. And we were discussing together. And most importantly, what happened was we used to take it from producer to producer sitting on his bike. I really liked the script because ஆனா நிறைய பேர் அதை வேணான்ட்டாங்க. ஏன்னா மாதவன் நீங்க வாங்க, ஆனா அவங்க நம்பிக்கை இல்லை. அப்போ எல்லாமே புதுசா இருந்தாங்க அந்த படத்துல. So but I believed in it because I always believed that it was a youthful story. It was real. That's how we were in college. That's how Gautam was in college. And that's how it used to pan out. And we used to sometimes get the girl, sometimes we didn't get the girl. But and see, so I wanted to say one thing, but I'll say later. So Minnale was, for me, it immediately was a rock star film, and I wanted to do it right after Alaipaide. But everybody got convinced that என்ன விலைங்கிற படம் கூட நல்லா இருக்கும் BC சென்டருக்காக, so you do that also சொன்னாங்க. But once I started doing Minnale, I've always realized with all my movies, when a good movie is about to happen, Ashwin, I don't know how it is in cricket, but at least when a good movie or a தரமையான படமா இருக்கும் அப்படிங்கற நம்பிக்கை எப்படி வருதுன்னா தானா அந்த கூட்டம் சேரும். It just happened. It just falls into place. We got everybody was new. Harris Jarraj, the Rajshekhar, the cameraman, everything.
And we got the right producer who was young in his approach, Dr. Murli. And Gautam Menon was in his elements. We had a properly written script right up till the end, and everybody knew what was happening. We had given the script to all the artists. For me, it was an exhilarating experience. I didn't feel pain of working even one day, especially, but sometimes during the dance moments, I had a tough time. But we had a really good time shooting it, and I remember finishing the movie knowing very, very well that this is going to rock. Okay, but was it always going to be a bilingual? Raina hai tere dil mein illa Tamil இல்ல தமிழ்ல முடிச்சப்பறம் அப்புறம் வாஷு பக்னானின்னு என்னோட ஒரு ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாரு. அவர் வந்து இதை ஹிந்தியில கூட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், எனக்கு அதே டீம் தான் வேணும், அதே மியூசிக் டைரக்டர், அதே டைரக்டர் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடு தான் நம்ம அங்க போனோம். And Gautam directed the Hindi version also, and that also became, I mean, although it did not get the box office success that Minle got, Hindi as a flop naanga, but I think on sort of it's become a iconic film posthumously. No, I mean, எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு கோவம்னா மின்னலைய பத்தி, இந்த ராஜ் டிவில வந்து நான் ஆக்சுவலி எப்படின்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மூவி வந்தபோது 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருந்தேன். ஸோ அந்த என்டையர் ஸ்டடி ஹாலிடேஸ்ல மூவியை பார்த்துனே தானா அப்படியே மேத்ஸ் போடுவேன், எல்லாம் அப்படியே தான் படிப்பேன். அது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் சீக்வன்ஸ், பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ லோனர் இன் த ஹவுஸ். அப்பா அம்மா யூஸ் டு ஒர்க். ஸோ படத்தை பார்த்துனே அப்படியே படிக்கிறது தான் பழக்கம். அண்ட் எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்கா இருக்கும், ராஜ் டிவில 8:1 திரை மின்னல்கள்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து மின்னலையை போட்டு தள்ளிடுவான். நானும் அந்த படத்தை ஆன் பண்ணி வைப்பேன், அட்வர்டைஸ்மெண்டா போடுவான், சமக்கம் வரும் எனக்கு. நீங்க என்னடா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ யூஸ்ட் டு கோ அண்ட் வாட்ச் ஆன் மை கம்ப்யூட்டர். அது வந்து இந்த வியூவர்ஸ்க்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, பட் ஐ வாஸ் சோ ஃபிளாட்டர்ட். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டா உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணும்போது ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ்ட் வியூவர்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லணும், மின்னல இருக்கிற எல்லா டயலாகும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கேங்கிற ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு. லைட்டா மறந்த மாதிரி ரிவிஷன் பண்ணேன். I mean, from Vivek's dialogues to my dialogues to Rima Sen's dialogues, எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். It's unreal, Maddy. I mean, என்னால வந்து I even now if I just think about the situation, especially அந்த லைப்ரரியில இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன் வரும், வேர் நாகேஷ் சரோட வந்து he will get introduced. என்ன சுப்னி இன்னும் கல்லா கட்டலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he'll start. அந்த சீக்வென்ஸ்ல இருந்து for about 45 minutes அந்த மூவி என்ன ஸ்பீட்ல மூவ் ஆறுதுன்னே தெரியாது. It used to be unreal. And அந்த காமெடி ட்ராக்லாம் எப்படி இருக்கும்னா பார்த்தா ரிட்டன் மாதிரியே இருக்காது, ஏதோ எதேர்ச்சியா பேசின மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து படிக்கும் போது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி இருந்ததுனால, so it just I cannot forget it, and it just stays in my memory as an evergreen movie. And thank you for that. No, it's actually Gautam's and entire effort, and it's very flattering. இது வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நிறைய பேர் சில சமயம் நமக்கு வந்து கஷ்டங்கள்லாம் வரும், because people don't like our movies. But when people, high achievers like you, when they like a movie like this and make it iconic, it's very satisfying. Suddenly I feel like I've achieved so much because you like the movie so much. I think both Gautam would have been feeling the same thing. But what I wanted to say was, I was going to say something important about Minnale. But it's okay. I'll remember it. Tell me. Sorry for hijacking that, because Minnale பத்தி பேசினா என்னால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. That's my mistake. Sorry. உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தா feel free to interrupt anywhere. Done. Moving on to a slightly different topic. If, for example, Alai Paayude, right? It was probably your first movie, right? If I'm not wrong. And அந்த மூவில வந்து அதுவும் நான் தேவி தியேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ. ஸோ எங்கன்னா அந்த மூவி பார்க்கும்போது ஒரு மணிரத்னம், ஏஆர் ரஹ்மான், the whole sequence around it was very well built, and I remember Brew sponsoring that movie. Okay. And இவ்வளோ சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது for you to come in like that and take the banner and just move on, how did it feel? எப்படி இருந்தது? Kind of feels like a cricketer getting his first day on a World Cup match. It's probably that's how you describe it, because from suddenly from being picked up in college and not having to do Dilip Trophy or Ranji Trophy or even playing for your country or playing for IPL, ஒண்ணுமே இல்லாம திடீர்னு முதல் match, the one you're playing for your country is World Cup or World Cup semi-finals ன்னு யோசிச்சு பாருங்க. Can you imagine that pressure? Yeah. So that was it was first of all my first movie as a hero, right? நடிப்பு தெரியும், ஆனா சினிமாவே பண்ணது கிடையாது. அதுல முதல் படத்துல யார் இயக்குனர்? மணிரத்னம். கேமராமேன் யாரு? பி ஸ்ரீராம். ஆமா. சோ மியூசிக் டைரக்டர் யாரு? ஏஆர் ரஹ்மான். ஹீரோயின் யாரு? ஷாலினி.
தொட்டதர்ணி, எல்லாமே மேதைங்க. So it's like you're sitting there on the 1983 semifinals and Kapil Dev and Gavaskar and Srikanth and all these people are there and you're a newcomer who's playing his first international match. Na எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. பட் அதை ரெண்டு விதமா நான் பார்த்திருக்கேன், முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். I could have looked at it as, oh my God, what am I going to do? Or my mind has lovely ways of playing tricks with me. So it basically told me, the பாரு நண்பா, இந்த படம் வந்து இவ்வளவு பெரிய மேதங்கள்லாம் இருந்து தப்பா போச்சுன்னு வச்சுங்க, யாரும் ஒன்ன பிளேம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நீ பாட்டுக்க பேட் அடிச்சு வீஸ், நோ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஆல், ஐ மீன், இஃப் த ஃபிலிம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டசன்ட் டு வெல், யூ ஹேவ் ஆல் தி ஷீல்ட்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ பிஃபோர் தில் கம் இன் சம் மாதவன் சொதப்பிட்டான். ஸோ தட்ஸ் நாட் கோனா ஹேப்பன். அந்த தைரியம் எனக்கு இருந்தேன். So because I had all these stalwarts in front of me and protecting me, I didn't have any fear. I just had to do my bit. And so I completely forgot that it was my first film, or who I'm acting with, or whether it's my first shot. Nothing. I just had to do my job. And it was a lovely experience because I just had to be myself, really free. I mean, Mani sir was, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பயங்கரமான டைரக்டர், அவர் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாரு. இதெல்லாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. just let me be Maddy அப்படின்ட்டு அதுதான். So for me it was a brilliant experience. இல்ல, it's nice that you said that. இந்த மாதிரி ஒரு entire crew where people looked after you wonderfully அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. I saw you talk somewhere, right? And I know a lot of things about what you do, your organic garden, what you believe and all that sort of stuff. But what stuck out was, நீங்க வந்து, when there was a question asked about a formula for success, you went on to say there is no one formula for success, right? And you said, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூவி, லெட்ஸ் சே அலைபாயுதே ஹிட் ஆயிடுச்சு, மின்னலே ஹிட் ஆயிடுச்சு, அதே சீக்வன்ஸ்ல ஐ கேனாட் ஃபாலோ ஆன் டு another மூவி, ரைட்? இட் ஹேஸ் டு சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட்ங்கறத கிளியரா சொல்லிருக்கீங்க. அந்த சீக்வன்ஸ்ல வந்ததுதான் ரன்னா. how did that happen? So நிறைய பேர் வந்து எப்படி நடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, எப்படி வந்து ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டம் வந்தப்பறம் எப்படி செலக்ட் பண்ணும், என்ன மாதிரி நீங்க என்ன மாதிரி தன்னை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படிங்களா எனக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. And I think it's really important, and I'm sure you understand it also as a sportsman. It becomes, a sportsman is another thing and a star sportsman is another thing. Once you get the popularity where you get recognized by people, அதோட ஒரு பொறுப்பும் வரும், ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து மீறி அந்த கன்ஃபியூஷன்ல வந்து எல்லாத்தையும் சார்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம மனசுக்கு என்ன மாதிரி கதைகள் தோடும் அப்படிங்கிற ஒரு கதைகள் தேடிதான் நான் அன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஜெர்னி. ஸோ அதுல வந்து நிறைய வாட்டி நான் மூஞ்சில விழுந்திருக்கேன். I failed, but most of them the story would not be too much off. ஸோ அந்த மாதிரி வந்த கதை தான் ரன் வரும்போது எனக்கு தெரியும், எனக்கு டிஃபென்ஸ் ட்ரைனிங் இருந்துச்சு, என்னால ஃபைட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியும். பட் அதுக்கு கரெக்டான காரணம், இட் ஷுட் நாட் பி லைக், ஓ திடீர்னு சாக்லேட் பாய் ஹீரோ இருக்கு அதனால வந்து ஆக்ஷனுக்கு ட்ரை பண்றான் அப்படிங்கிற தாட்டே வரக்கூடாது அவங்க அந்த படம் பார்க்கும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கரெக்டா லிங்குசாமி சார் வந்து அந்த கடையை என்கிட்ட சொன்னாரு. அதுல வந்து ஆக்சுவலி சொல்லுங்க சார், ஏன் நான் ரன்னை பத்தி இப்படி கேட்டேன் அப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்க டிஃபென்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிருக்கேன், ஃபைட் வரும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ குட் ஹவ் பீன் about 17-18 years. மின்னலே பார்த்தாச்சு, அலைபாயுதே பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு there is a thing that you're fascinated towards a certain actor, right? You know, okay, this actor is going to deliver, it's going to be a good movie. So much celebrationல பாண்டிச்சேரியில இந்த மூவி ரிலீஸ் ஆச்சு. நாங்க ஏதோ மேட்ச் விளையாட போனபோது, ஸோ நான் தியேட்டருக்கு போனேன். தியேட்டருக்கு போயிட்டு, அதாவது இந்த சொல்லுவாங்க இப்ப டயலாக்லாம், சில்லறைய செதற விட்டேன் சார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஆமா ஆமா கேட்டிருக்கேன், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என்னது கேள்விப்படல, நான் கேட்டிருக்கேன். நிறைய சொல்லுவாங்க. சோ ஓடி போய் ஷட்டரை மூடுவீங்கல்ல, சில்லற நிறைய இல்ல, பாப்கார்ன் சாப்பிட்டேன்னா செதற விட்டேன் அப்படியே மேல. அப்படி அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஐ மீன் இந்த 3 மூவிஸ் இந்த லிஸ்ட் நான் சொன்னது எல்லா மூவிஸும் உங்கள பாத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் இந்த 3 மூவிஸ் பண்ணி டும் 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 இந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணதுக்காகவே வந்து நீங்க இன்னும் என்ன மூவி பண்ணாலும் சரி, நாளைக்கு காத்தால எழுந்து ஒரு 10 minutes ட்ரெய்லர் போட்டாலும் சரி பாப்பேன். Thank you so much, brother. I'm very flattered. Thank you. I hope you are. But actually, I'm very touched. இல்ல அது அந்த ரன் பத்தி நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, அந்த சீன் சொன்னப்பறம் தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அந்த படத்துக்கே. அந்த சட்டர் சீன் சொன்னப்பறம் தான் மீதி கதெல்லாம் கேட்டு சரி நார்மலா தான் இருக்கு, லவ் ஸ்டோரி தான் அப்படின்ட்டு. ஆனா திடீர்னு அந்த ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ண, ஒரு நிமிஷம் இருங்க லிங்கி சார் என்ன சொன்னீங்க, நான் ஷட்டருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கேனா? ஆமா சார். அப்புறம் அவ்வளவு சரி, ஓகே. அப்புறம் and then he says, I'll never forget his line. அப்படியே வந்து எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் பிரமிச்சு நிப்பாங்க.
சின்னடா சின்ன பையன் தான் பார்ப்பாங்க. அப்புறம் கிட்ட வர ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்க வந்து அப்படியே கையை வந்து உங்க பாக்கெட்ல தடவி ரெடி ஆக்கிடுங்க. அங்க ஒரு ஆள் வருவான், சன்னு அடிப்பீங்க. எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஹி செட். சன்னு அடிப்பீங்க. அவன் மூஞ்சில அடிச்ச அப்புறம் அவன் வந்து செத்த பள்ளி மாதிரி விழுவான் சார் அப்படின்னாரு அவரு. என் கண் முன்னால இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது. லைக் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்லாப் அந்த காய் கீழே விழுந்துருவான் அண்ட் ஹீல் நெவர் கெட் அப் ஃபார் த ஃபைட் அப்படின்னு சொன்னாரு. இது வந்து கரெக்டான இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் ஃபார் அன் ஆக்ஷன் ஹீரோ. டிக் மார்க். ஆமா, நான் எப்படி எதிர்பார்த்தேனோ அதே மாதிரி இன்ஃபேக்ட் அதோட பெட்டரா வந்து ஜீவா சார் லிங்கசாமி சார் சேர்ந்து அதை எடுத்தாங்க. அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் சீயிங் தட் சீன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். மணி சார், கௌதம் மேனன் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ப்ரிவியூ போட்டிருக்கேன் நான் அங்க ஐ திங்க் ஏவிஎம் தியேட்டர்லயோ எங்கேயோ. அண்ட் அது வரைக்கும் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சாதாரணமா, ஓகே சாங் வந்தது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சீன்ல ஷட்டர் மூடுவாங்க இல்லையா, அதுல எல்லாரும் கொஞ்சம் நிமிந்து முன்னாடி வந்தாங்க. அட பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. கௌதம் பக்கத்துல உட்கார்ந்தாரு அண்ட் மணி சார் கூட. அண்ட் ஷட்டர் மூடிட்டு திரும்பி வந்து முதல் அடி அடிப்பேன், டப்புன்னு அடிப்பேன் அந்த அடிய. அது கேட்டோன்னா எல்லாரும் தப்பான வார்த்தைகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So I said, oh my God, Mani sir, Gautam Menon, Mani sir சொல்ல, but Gautam Menon then he looked at me, என்னடா மேடி அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த வர சீக்வன்ஸ்ல இருந்து அவங்க எல்லாரும் பிரமிச்சு உட்காந்துருந்தாங்க. they couldn't believe that it was me who was doing that. and அன்னைக்கே தெரியும் எனக்கு படம் பிளாக் பஸ்டர். ரைட். இல்ல ஐ மீன் நான் இந்த மாதிரி நீங்க ஆக்சுவலி நான் சீன்லாம் படம் சீன்லாம் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்க போயிடலாம், பேசி முடிச்சு கார்த்தால வந்து கேட்டுக்கலாம். ஃபுல்லா அவ்வளவு சீன் இருக்கு பேசுறதுக்கு. I don't mind. இல்ல ரெண்டுன்னு ஒரு படம் பண்ணீங்க கரெக்ட்டா, கரிகாலன் மேஜிக் ஷோ வித் வடிவேலு. கரெக்ட். அது செகண்டரி. அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. ஏன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எலிஃபென்ட் இந்த ஹவுஸ் உட்காந்துருக்கு, அதை அட்ரஸே பண்ணல நம்ம. விவேக் சாரோட உங்க ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? சாரி, நான் இப்ப சம்டைம்ஸ் நேம் அப்படியே சொல்லிடுவேன், ஏன்னா நான் மூவி இண்டஸ்ட்ரியில இல்ல. சோ அந்த சார் நோ ப்ராப்ளம். நோ ப்ராப்ளம். சோ விவேக் சாரோட விவேக் சார் அண்ட் வடிவேல் சார் ரெண்டு பேருமே நான் வேலை செஞ்ச வந்து ரெண்டு பிளாக் பஸ்டர் படத்துல அவங்க வந்து காமெடி ட்ராக்ஸ் பண்ணாங்க. ரெண்டு பேரும் வந்து வித்தியாசமா இருப்பாங்க. ஏன்னா வடிவேல் சாருக்கும் எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் வந்து அந்த காலத்துல அவ்வளவா வராது. சோ வடிவேல் சார் வந்து நல்லா நடிக்கிறப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல்லாம் சொல்லி அவர் காலத்து ஜோக் அவருக்கு பொருத்தமான ஜோக்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. நான் பிரமிச்சு பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஏன்னா இவரை நம்ம வந்து தேவர் மகன் காலத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவ்வளவு பெரிய ஃபேன் நான் அவரோடது, வடிவேல் சார். விவேக் சார் வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க கூட. சோ நம்ம பேசுற தமிழ் அவருக்கு எல்லாமே புரியும். அவர் வந்து பாலச்சந்தர் ஸ்கூல்ல இருந்து வர்றதுனால நமக்கு புரிஞ்ச ஒரு ஸ்கூலா இருந்துச்சு. பட் வெரி வெல் ரெட் அண்ட் வெரி நைஸ் ஜென்டில்மேன், வெரி வெரி அகாமடேட்டிங். சோ எனக்கு வந்து நான் முதல்ல இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது எனக்கு பெரிய என்னோட அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், என்னோட ஒரு பிளெஸிங் என்னன்னு நினைக்கிறேன்னா, ஐ காட் டு ஒர்க் வித் நாகேஷ் சார், which was unbelievable. And Nagesh sir, Kamal sir லாம் வந்து நம்ம வந்து I keep pinching myself even now when I meet Kamal sir. But when I see Nagesh sir and all, I had a chance to work with them. And all of them were so graceful, Ashwin. Gracefulனா அவங்க வந்து உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணி உண்மையிலேயே மனசால நல்லா அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. That was exceptional about Nagesh sir. Vivek sir also used to be the same thing. வடிவேலுக்கு வந்து நான் வந்து he used to think I'm பரவாயில்ல பண்ணி மேட்ச் பண்ணிடுறப்பா அப்படின்னு வரங்கிட்ட. ஏன்னா அவருக்கு சேர்ந்து டயலாக் பேசணுமா. So he was quite impressed that I was able to hold on to him. But I used to let him play his game and he has to play it on the scene. So phenomenal experience. And the best part is it's never a dull day. அங்க போனோம்னு வச்சுக்கலாம், நாலு முழுக்க சிரிச்சுட்டே இருப்போம் நம்ம. அதுதான் பெரிய விஷயம். அவங்க பண்ண கூத்தல. நான் எதனால விவேக் கேட்டேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் அன்ரியல் மேடி. அதாவது எப்படின்னா முன்னாலே சரி ரன் சரி இதெல்லாம் அது இட் நெவர் see you see a lot of comedy sequences and you know it's okay, இது காமெடி சீக்வென்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் especially when Vivek is around, no, he merges so beautifully with the character in that movie, main character. It looks like எனக்கு முன்னாலே பார்க்கும்போது சரி இவங்க எல்லாம் வந்து 1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து ஒண்ணா படிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு, அப்படி ஃபீலிங் கிடைச்சது. So that is why it became a super hit என்னோட மைண்ட்ல. Actually it's quite true. ஏன்னா முதல் படத்துலயும் விவேக் இருந்தாரு அலைபாய். கரெக்ட். ஒரு சின்ன ரோல்ல வருவாரு, அவங்க மாமா. ஆமா அங்கேயே ஒரு பாண்டிங். அதுக்கப்புறம் மின்னலையில வந்தாரு, அதுக்கப்புறம் ரன்ல வந்தாரு. சோ என்னோட எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் படத்துலயும் அவர் வந்து டும் டும் டும்ல வந்தாரு. ஆமா எல்லா படத்துலயும் விவேக்கும் நானும் கிட்டத்தட்ட 4-5 படம் சேர்ந்து தொடர்ந்து பண்ணிட்டோமே நம்ம. எக்ஸப்ட் ஃபார் கண்ணுத்தல் முத்தமிட்டால் எல்லா படமும் மணிஷாரோட பண்ண எல்லா படத்துலயும் அவர் இருக்காரு.
இன்னைக்கு மத்தியானம் ஈவினிங் ஷோ இருக்குன்னு என் ஒய்ஃப் வந்து ரிவிஷன் போட்டாங்க கன்னத்தில் முத்தமிட்டால். நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஃபேவரட் மூவி, மை வைஃப்ஸ் ஃபேவரட் மூவி. பட் டு பி ஆனஸ்ட் நான் ஒரு தடவை தான் பாத்திருக்கேன். என்னோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு கம்மியா தான் பாத்திருக்கேன். ஏன்னா ரீசன் என்னன்னா எனக்கு வந்து அந்த இட் இஸ் a great மூவி, பட் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் ஒரு பியூட்டிஃபுல் காமெடி அண்ட் ஃபில்ட் வித் a glorious finish, அது ஒரு ஃபீலிங் மைண்ட்ல நிக்கல அந்த ஸ்ரீலங்கன் வார். அதனால வந்து அதை நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணல. பட் rest of it வந்து என்னால வந்து I can safely say it was my school days to college days into my cricket career அப்படி சொல்லிக்கலாம் சேஃபா. And Maddy பேசினே போவேனா, but so I had a very important question to ask on a slightly serious note. இப்போ வந்து I'm just going to ask about the movie industry a little bit, right? If a movie industry is such that you give colors to character, right? You bring life into a character. For example, in Minnale, you brought character to Rajesh, right? Runla, you brought Priyamana Thoyila, you brought a character into Ashok. Likewise, you are breathing life into a certain character which is not there. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது a lot of movies are taken. இப்போ ஒரு மகாபாரதம் ராமாயணம்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது when I talk about it, when I hear about it or read about it, I don't see if the story is valid. I see what I can learn out of it. Okay. Likewise, இந்த மாதிரி movies எடுக்கும்போது let's say ஒரு அன்பே சிவம், there is so much to learn out of it. When you're breathing that life into that character, when does this person breathing life into the character become larger than the character? Very good question. Yeah, இது வந்து film industryலே கேட்காம இருக்கிற questionலாம் நீங்க கேக்குறீங்க, which is phenomenal. Ashwin, really good question. And இதுக்கு பதில் சொல்லணுங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய மேதைகள்லாம் வந்து ஆக்டர்ஸ் கிரேட் ஸ்டால்வார்ட்ஸ் கூட இதுக்கு வந்து வெவ்வேறு பதில் சொல்லுவாங்க. பட் இது வந்து ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடிக்கும் போது when does it become more than the character that has been written on the script and become larger than life ன்னு கேக்குறீங்க. இட்ஸ் இவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு, எனக்கு 20 வருஷம் ஆச்சு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அது நான் வந்து சப்கான்சியஸா பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேங்கிறது வந்து புரியறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் ஆச்சு. So what happens is, Ashwin, the success of a character is always in the writing. Okay, நம்ம நடிப்புல ஒரு படத்துல பண்ணலாம், ஆனா எல்லா படத்துலயும் நம்ம நடிப்பால பண்ண முடியாது. ஸோ அதுல ஒரு ரைட்டிங் இருக்கு. அந்த ரைட்டிங்ல ஒரு கதாபாத்திரம் அவர் வந்து உருவாக்குறாங்க, ரைட்டர் அண்ட் டைரக்டர். அதுல வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு மோல்டு ரெடி பண்றாங்க. இந்த மாதிரி ஆள் இதுக்கு நம்ம காஸ்ட் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்னு அதான் அவங்க செய்யறாங்க. அதுக்கப்புறம் அது நடிகனா நான் அது வரும்போது அந்த கதையை நான் கேட்கிறேன். அந்த கதையை கேட்கும் போது என் பர்சனல் லைஃப்ல அதெல்லாம் அப்போ அந்த காலத்துல எப்படின்னு தெரியாது எனக்கு வந்து இப்போ என் பர்சனல் லைஃப்ல நான் எந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கணும், எந்த மனநிலைமையில இருக்கணும், அந்த மனநிலைமையில இந்த கேரக்டர் எனக்கு வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கா, அதனால புரிஞ்சுக்க முடியுதா, அதோட ரிலேட் பண்ண முடியுதா, இது பண்ணா எனக்கு எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும்னு தோண முடியுதா அப்படிங்கிற ஒரு முதல் கேள்வி நான் கேட்பேன். சோ என் வாழ்க்கையில வந்து காட் ஃபர்பிட் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் இருக்கு, குழந்தை பிறந்திருக்காங்க, குழந்தை பிறந்திருக்கு, நம்ம கல்யாணம் ஆக போகுது, whatever, அந்த சந்தோஷத்துல இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து சார் ஒரு படத்துல வந்து உங்க பையன் வந்து ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிடுறான் சார் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஐ வில் நாட் ஏபிள் டு ரிலேட் டு இட். காசுக்காகவோ படத்துக்காகவோ நான் அதை பண்ணிடுவேன். அதனால சார் ஐயோ அப்படின்னு நம்ம அழகெல்லாம் நல்லா நடிக்கிறாங்க, நல்லா நடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க, லார்ஜர் தன் லைஃப் ஆகாது. ஸோ இது ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ அது ஒரு பிசினஸ் மேனா இருக்கட்டும், மேபி ஐம் போர்ட்ரேயிங் அ டெரரிஸ்ட், மேபி ஐம் போர்ட்ரேயிங் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர், மேபி ஐம் போர்ட்ரேயிங் அ லவர், மேபி அ வில்லன். என்ன இருந்தாலும் அந்த கதையை அந்த ஹோல்சம் சிச்சுவேஷன் அதை நான் முதல் வாட்டி படிக்கும் போது, அதை நான் கேட்கும் போது அதுல ரிலேட்டபிலிட்டி ஃபேக்டர் இருக்கா, என்னால அதால புரிஞ்சுக்க முடியுதாங்கிற ஒரு கேள்வி நான் கேட்பேன். இதே கதை 4 வருஷம் அப்புறம் வந்துன்னா அது பதில் வேறையா இருக்கலாம் இதே கேரக்டருக்கு. ஆனா இப்போ வரும்போது அது முதல் கேள்வி. ஆனா இதோட பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எழுதிருக்கிற அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு மேல அது உண்மையான கேரக்டரா எப்போ ஆக்குவோம், when does it become larger than life, is when Madhavan as a person breathes life into the character. And how do I breathe life into the character? அது ஒரு நான் டேஞ்சபிள் விஷயமா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களே, அங்கதான் வந்து சார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் ஆக்டிங் வருது. ஸோ எனக்கு கதாபாத்திரம் ராஜேஷா இருக்கட்டும், கார்த்திகா இருக்கட்டும், எழுதியிருக்காங்க, மணி சார் டயலாக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஆனா அதுல உள்ள போய் நம்ம நடிக்கும் போது எனக்குன்னு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சிலது இருக்கும் தெரியுமா, எனக்குன்னு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா எனக்குன்னு அனுபவங்கள் இருக்கும் தெரியுமா. நான் முதல் வாட்டி ஒரு அழகான பொண்ணை பார்த்தும் போது எனக்கு மைண்ட்ல ஞாபகம் இருக்கு, நல்லா இருந்துச்சு அது. அந்த மாதிரி லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கிறதுனாலதான் எழுதின கதாபாத்திரத்தோட 2 படி மேல போக முடியுது. சோ அதனால உடனடியா ஒரு பணமா இருக்கிறதுக்காக நீங்க பணமா ஆகணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. அதை நம்ம வந்து ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாம். பட் முக்காவாசி கேரக்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ண வைக்கிறோம்னா, அதுல ஒரு ரியலிசம் ஏன் வருதுன்னா,
நமக்கு இருக்கிற லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால போட முடியுது. ஸோ திடீர்னு நான் வந்து அஸ்வின் நீங்க வாங்க என் படத்துல நடிங்க, உங்களை மாதிரியே ஒரு கதாபாத்திரம் எனக்கு இருக்கு, பட் ஹீஸ் அ விக்கெட் கீப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி லைக் யா ஓகே ஃபைன் லெட் மீ டூ இட். ஐ மீன் உங்களுக்கு தெரியும் விக்கெட் கீப்பர் எப்படி இருப்பாரு, நான் பார்த்திருக்கேன், ஐ நோ ஹவு டு டூ இட், ஐ வில் டூ இட். பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஐ சே ஹே யூ நோ ஹீஸ் ஆக்சுவலி ரைட் ஹார்ம் லெக் ஸ்பின் பவுலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது your ability to relate to how he trains to be that will be far more real. You will be able to tell the director, no sir, actually let me do it like this, this is how it is done அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க தெரியுமா. that involvement வருது தெரியுமா, அங்கதான் you breathe life into the character. So if I'm playing an army officer, if I don't know how to hold a gun, or if I've never trained in an artillery center, or if I do not know what a briefing is or a debriefing is, இதெல்லாம் என் வாயில பேசும்போதே தவறா தோணும். ஒரு லவரா இருக்கும்போது வந்து மனசுல கஷ்டப்படலன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு பொண்ணு வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போகலன்னு வச்சுங்களேன், அந்த வருத்தம் எனக்கு தெரியாது, அதை நான் நடிக்கணும். ஆனா அது உண்மையிலே அனுபவிச்சேன்னா அதை நான் அவ்வளவா நடிக்க தேவையில்ல, எழுதி வச்ச கதாபாத்திரத்தோட ரெண்டு படி அதிகமா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும். அதுதான் வந்து so the one that differentiates between a good actor doing many characters and an actor doing many films and not remembering the characters, அதுல என்ன வித்தியாசம், எதுவுமே தப்பு இல்ல, பட் என்ன வித்தியாசம்னா அவனுக்கு இருக்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். நிறைய பேர் என்ன நடிக்கிறாங்கன்னா நான் வந்தோமா டான்ஸ் பண்ணோமா ஃபைட் பண்ண கத்துக்கிட்டோமா ஏன்னா எல்லாம் பண்றாங்க, ஆனா திடீர்னு ஸ்கிரீன்ல வரும்போது ஒரு கதாபாத்திரம் உண்மையா இல்லாம போயிடுது, ரொம்ப பிளாஸ்டிக்கா முடியுது. சோ நீங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற மாதிரிங்க, டேனி டிவிட்டோன்னு 4 அடிக்கு ஒரு நடிகர் இருக்காரு ஹாலிவுட்ல, உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ. நீங்க பிராட்வேல போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க 6 அடிக்கு அழகான நடிகர்லாம் வந்து 6 பேக் 8 பேக் வச்சு அவங்களால பாட முடியும், ஆட முடியும், மரத்துல ஸ்விங் பண்ணுவாங்க. பிராட்வேல வந்து அவங்க பண்ற அட்டகாசம் இருக்கு இல்லையா, அதை பார்த்து பிரமிச்சுல நம்ம மிரண்டுருவோம். ஆனா அவன் வந்து ஒரு ஷோக்கு வந்து $10,000 தான் சம்பாதிப்பான். ஆனா டேனி டிவிட்டோ வந்து 1.5 அடியில 4 அடியில இருந்துட்டு வந்து கரெக்டான டயலாக் பேசிட்டு அவர் இருக்கிற அனுபவத்துல அவர் இருக்கிற ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ்னால he makes much more money in the film industry. So ஐடியலி வந்து இவங்க 2 பேர்ல ஒருத்தர் காஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு டைரக்டர் கேட்டா அவன் முதல்ல ஐ வாண்ட் திஸ் டால் கை, திஸ் ஹேண்ட்சம் கை, இவனால பாட முடியுது ஆட முடியுது, இவனை கூப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு. பட் ஹிஸ் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் டஸ் நாட் அலோவ் ஹிம் டு பிளே த கேரக்டர். ஸோ கமல் சாருக்கு வந்து அவ்வளோ லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஹிஸ் பீன் அ ஃபைட்டர், ஹிஸ் பீன் அ டான்சர், ஹிஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் த பெஸ்ட், ஹிஸ் பீன் அ சிங்கர். எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரு கதாபாத்திரத்துல அவர் போடும்போது அது வந்து இட் பிகம்ஸ் லார்ஜர் தென் லைஃப். And I think that's what நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க எப்படி நடிகரா மாறணும் என்ன பண்ணணும். ஆக்சுவலி முதல்ல லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அக்குமுலேட் பண்ணுங்கடா, ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுங்க, டிராவல் பண்ணுங்க, வாய் விட்டு நிறைய பேர்ட்டு பேசுங்க. ஒரு நம்ம வந்து ரிக்ஷால போகும்போது அப்படியே கம்னு இருக்காதீங்க, ரிக்ஷாக்காரன் போய் பேசுங்க, எப்படி இருக்குப்பா என்ன நடந்துட்டு இருக்குப்பா அப்படின்னு கேளுங்க. ஸோ இந்த கதைகளை கேட்டு அதுல என்ன ரிலேட் பண்றீங்கன்னு பார்த்து அதை வச்சு நீங்க வந்து நடிகனா பண்ணனா இட் பிகம் மச் மோர் சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்டர். இதான் என்னோட உபதேசம். பாத்தீங்க உபதேசம் இல்ல. See, interesting that you said that, right? How you blow that life into the character and give it life form. How can you do better than what is given in the script? நீங்க சொன்ன மாதிரி script is the hero, right? So but that is the explanation I wanted to further drive forward. So இப்ப வந்து a lot of actors நானே பார்த்திருக்கேன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. I'm just fascinated by how movie breathes life and how it gives you so much experiences to take from. And அதுல என்ன learning எடுத்துக்கணும்னு பாக்குறேன், be it Game of Thrones, be it whatever I see. But இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது there is a subtle amount of disappointment that I get from certain few actors who turn into doing movies to show what their characters, right? I'll just elaborate a little bit more. அதாவது let's not get into specifics. அது எல்லாம் போனோம்னா அதுக்கு எண்டே கிடையாது. என்ன சொல்ல பாக்குறேன்னா lot of abilities for the actor, right? For example, let's just take even Kamal sir, right? Like you rightly said, the one thing that is so amazing about him is that he just follows his passion and intuition, right? And the variety of characters that he does, how he wants to experiment, he wants change, he believes in something, he goes after it, right? Adhik Anbesivam, Viswarupam, you so on and so forth. But on the other side of the fence, in the success and failure formula na kondu varada, there are people who become larger than the characters themselves. Padatla nadichu, they get the recognition, people love them for who they are and how they do that role. From there on, they start giving movie images of how people should see them abdingra madri. Okay? And that is exactly where my next question comes from, which is where politics and Tamil cinema gets a little intertwined. Idha patti ungaloda thoughts enna? See brother, our main job is to entertain. ஓகே, அண்ட் வெதர் we are entertaining or notங்கிறது வந்து நம்ம மக்கள் தான் சொல்லுவாங்க. டிக்கெட் வாங்குறாங்களா, விரும்பி போய் பாக்குறாங்களா, அப்படின்னா அதுதான் கரெக்ட். ஸோ
report card is the bottom line. So does a team win? How much they practiced off the course, how many conditions they practiced under, how many catches they caught, how many overs they bowled, how many overs they batted. All that means zero if you lose a match and continue to perform badly. Right. Correct? What really matters is what does the end result say. So இந்த மாதிரி நீங்க நடிக்கீங்களா நீங்க சொல்லும்போது நம்ம தாட்ஸ் வேறையா இருக்கலாம் அஸ்வின். நமக்கு பிடிக்கிற சில விஷயங்கள்லாம் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் டிட்டர்மின்ட் பை த வயரிங் தட் வி கெட் இன் அவர் சைல்ட்ஹுட். ஸோ நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் ரிலேட்டபிளா இருக்கும், சில விஷயங்கள் ரிலேட்டபிளா இருக்காது. ஒரு நடிகனா வந்து நான் என்ன பார்க்கணும்னா முக்காவாசி பேருக்கு என்ன ரிலேட்டபிளா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நான் யோசிக்கணும். அதுல வந்து என்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் இவங்கள்ட்ட பேசினா நான் எவ்வளவு நாள் இவங்களை வந்து என்டர்டெயின் பண்ண முடியும்? இல்ல நான் ஒரு வர்ச்சுவல் கேரக்டரை கிரியேட் பண்ணா அதை வச்சு இவங்களுக்கு வந்து நான் ஆஸ்பிரேஷனலா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் ஒரு ஸ்டாரோட வேலை. பாயிண்ட். So you're talking about a virtual. So அப்ப வந்து ரிப்போர்ட் கார்டு சொன்னீங்க. So is it safe to say that you cater to what the audience are looking for, or you cater to what the script, I mean, let me get this right. Audience என்ன லைக் பண்ணுவாங்களோ அதை கொடுக்கறது ரைட்டா, இல்ல நல்ல மூவி கொடுக்கறது ரைட்டா? எது இதுல கரெக்ட்? எந்த படம் தியேட்டர்ல காசு சம்பாதிக்கிறதோ முதல்ல அது நல்ல படம். அது நல்ல படம். எனக்கு பிடிக்கலங்கிறது ஒரு காரணத்துக்காக நான் வந்து அது நல்ல படம் சொல்ல முடியாது. நான் சொல்லிருக்கேன், all of us are guilty of that. Yeah, sure. Everybody. எப்படி அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு? இல்ல பட் ஆல் ஆஃப் எப்படி அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு தாங்கவே முடியல, என்னால உட்கார முடியல அப்படின்னு நிறைய வாட்டி நானே சொல்லிருக்கேன். ஓகே, பட் த ஃபேக்ட் இஸ் அது வந்து சில பேருக்கு எங்கேயோ போய் கனெக்ட் ஆகுது. இட்ஸ் an escapism for some people. அதனால there is nothing good about a film. If the film doesn't do well, it's not a good film. We were all wrong at that point of time to give that film. The reason why I asked that question was slightly more, a little more intimate, Maddy. ஏன் நான் கேட்டேன்னா, a vast generation, a vast number of youth in Tamil Nadu or around the country, they tend to relate to movies a lot and learn from it. Okay, இது என்ன எப்படின்னா, for example, நாங்க as cricketers or sporting community, we are constantly told and we are also aware that we have a certain amount of responsibility, right? We are being watched on TV, so we have to behave. Adanaala, so when the behavior pattern goes here and there, we are reprimanded and fined for it. So likewise, movie industry is massive in terms of what it teaches this country and carries this country forward, especially in India. In Tamil Nadu, even more so, நான் பேசுறேன் concerned. அதை பார்க்கும்போது, isn't it very, very sort of critical to weigh in the responsibilities when you're doing a certain few scripts rather than just looking at what will sell? So there's a difference between what you do and I do in terms of sports, man. நீங்க வந்து இந்தியாக்காக விளையாடுறீங்க. Okay, so every time you're playing a match, your conduct is a reflection of your country. Sure. So you have a lot more responsibility as a sportsman because you're a direct representation of the country. You cannot take that lightly, right? நம்ம நடிகலாம் வந்துனா we definitely have a responsibility towards the society we are living in. Okay, but and English Tamil ஒரு saying இருக்கு, is a film a reflection of real life or is real life a reflection of film அப்படிங்கிற அந்த டிபேட் வந்து eternal debate. ஓகே, ஸோ அந்த பொறுப்பு வந்து I think அந்த பொறுப்புங்கிறது வந்து always is determined by your upbringing, by your conditioning. நான் அதான் உங்கள்கிட்ட மறுபடியும் சொல்ல வரேன். What can be, because it is undefined. ஒரு நடிகனா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நீங்களாம் ஏன் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து கிரிக்கெட் என்னால வந்து why do you have to wear a uniform and be considered as a team? Because the responsibility of the nation lies in your shoulders. I mean the aspirations. So அவங்க வந்து உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம சினிமால காட்டும் போது இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு படத்துல வந்து ஒரு பொண்ணை காப்பாத்துறதுக்கு 45 ரவுடியோட நான் சண்டை போட்டுருவேன். ஓகே, அடி வாங்கிடுவேன், ஆனா பொண்ணை காப்பாத்திடுவேன். அத வந்து மக்கள் ஏன் ஒண்ணும் கத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுல இருந்து? Why don't they learn that I also want to go and protect a woman? இல்ல அத போய் நம்ம அதுல இருந்து இப்படி கத்துக்கலாமே, ஒரு விமன் அந்த மாதிரி துரத்த கூடாதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாமே. அதான் நான் சொல்ல வரேன், அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா? இப்போ இதுக்கும் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அஸ்வின். எல்லாரும் இப்ப வந்து புதுசா சொல்றாங்க, அந்த பொண்களை வந்து நீங்க துரத்த கூடாதுன்றாங்க. பசங்க வந்து அப்புறம் எங்க மீட் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணுங்களை? நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லல. I know what you mean. Yeah. No, I said you rightly said interpretation ரொம்ப important, but where I was coming from was the responsibility factor இருக்குமா when you're deciding on a script, vast majority இல்ல இருக்காதா அப்படிங்கறது தான் क्वेश्चनோட கரெக்ட்.
பொதுவா நான் வந்து என் படத்துல எந்த பொண்ணையும் நான் அறைய மாட்டேங்கிற ஒரு கொள்கையை நான் வச்சிருந்தேன். சோ ஒரு படத்துல வச்சிருந்தாங்க அப்படி அண்ட் அரைஞ்சிட்டு ஐ சடன்லி ரியலைஸ் நோ இட் டசன்ட் மேக் மீ ஃபீல் தட் ஐம் டூயிங் த ரைட் கேரக்டர். சோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பிரதர். இப்போ பிரியமான தோழி வாஸ் அ கிளாசிக்கல் எரர் மிஸ்டேக் ஆன் மை பார்ட். ஏன்னு சொல்றேன், ஐ மீன் நாட் தட் ஐ பிளேட் கிரிக்கெட், பட் பிரியமான தொழில வந்து நான் படிக்காதவன் சோத்துக்கு திண்டாடுற மாதிரி நான் நடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க என்ன. ஓகேயா, இந்த முகத்தை எந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தாலும் படிக்காதவனோ இல்ல சோத்துக்கு திண்டாடுறவனோ தெரியாதுங்க. அது வந்து ஐ எம் ஃபோர்ஸ் ஃபீடிங் தி ஆடியன்ஸ். இல்லப்பா நான் பாயானா ஐ திங்க் ஐ டச்ட் அ கார்ட் ஓவர் தேர். சோ அப்படி இருக்கிறதுனால தி டிஸ்கனெக்ட் இமிடியட்லி ஹேப்பன்ஸ். உடனடியே அந்த டிஸ்கனெக்ட் வந்துருது. சோ ஆஸ் an actor my responsibility is not to do things that my audience will feel cheated with. That's what every actor does. Okay, அதே சமயத்துல there is a certain responsibility, நம்ம பார்த்து நிறைய பேர் கத்துக்கிறாங்க, அதை பத்தி டவுட்டே இல்லை. பட் இட்ஸ் அன்டிஃபைன்ட் அஸ்வின். நான் என்ன சொல்றேன்னா, தண்ணி அடிக்கிறது நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, இன்டர்பிரேஷன்ல தான் ஐயா தண்ணி அடிக்கக்கூடாது, ஆனா வீட்டுல எல்லாரும் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க தண்ணி அடிக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க. தம் அடிக்கிறதோ எதுவுமே நம்ம பண்றது வந்து we are always a product of our conditioning. வீட்டுல எப்படி இருக்கோ நம்ம என்ன கத்துக்கிறோமோ அதுதான் வந்து நம்ம செய்ய போறோம். சினிமாக்காரங்களை அதை நம்ம மாற்ற முடியுமாங்கிறத பாக்குறோம். சில சமயம் நம்ம வந்து அதை செய்யும் போது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் பாருங்க. ரங் தே பசந்தின்னு ஒரு ஹிந்தி படம் நம்ம பண்ணோம். அது வந்து சிக்ஸர் அடிச்சிருச்சு எல்லா இடத்துலயும். ஆனா அதோட மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா, அந்த படத்துல நம்ம எப்படி ப்ராட்டஸ்ட் பண்ணோமோ டெல்லியில போய் அந்த டிஃபென்ஸ்ல ஊழல் நடக்கிறது அப்படின்ட்டு பண்ணும்போது அந்த கேண்டில் நைட் மார்ச் பண்ணோம். அதை போய் நம்ம அந்த பிரசிடென்ட் வீட்டுக்கிட்டையும் அந்த ராஷ்டிரபதி பவன்லயும் நம்ம வந்து அதை இது வச்சிருந்தோம். நம்ம அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் முதல் வாட்டி இந்தியன்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த மனு சர்மா கேஸ்ல இருந்து முதல் வாட்டி இறங்கி ஸ்ட்ரீட்ல ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே வந்து ரொம்ப பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்ப வந்துச்சு. ரொம்ப 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 அமைதியாகவும் ரொம்ப டிசிப்ளினாவும் அது செஞ்சாங்க. அண்ட் லாட் ஆஃப் ரிஃபார்ம்ஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ரங் தே பசந்தி அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் ஒத்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி படம் பண்ணும்போது we feel proud about it. So that is but if I wait for Rang De Basant to be made every time I make a movie, then I make only 2 movies in my but you gave the answer in so many words, right? Rang De Basanti is a movie that you made with the society in mind, with whatever in mind. You knew it is going to deliver. On the other hand, correct, you also made yourself a promise saying, I will not be acting in such a manner in my movies. So you're basically sorted. Ungaloda DNA of what you want to be is achieved, right? So, what I'm comfortable with. Correct. So that is exactly where the next question is coming from. I cannot sleep without talking about this movie, Three Idiots. Okay, Maddy, it is an outstanding movie to say the least, and I am no one to give marks for it. I am not on the board of judging a movie. But how did it feel when you listened to the whole script and Amir Khan was there and you are Farhan Qureshi in the movie, and how did it all pan out? And you start the movie where you stop the flight. Can you just talk a little bit about it? So a very strange thing happened. Okay, when I was doing before doing Three Idiots, I was doing a list of mundane films. The cinema for me was getting boring because I wasn't able to move to the next level. And I'm very unhappy to do the same kind of movies. And Tamil was not giving me that. I don't know where I was going wrong in selecting of the movies or whether my salary was too high or low. I didn't know what I was doing wrong. So I wrote a list of actors and directors I'd like to work with. And the first name was Rajkumar Hirani. I had seen this video called The Secret. And அங்க வந்து அவங்க விஷுவலைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பேப்பர்ல எழுதினேன் பிரதர். அது வந்து ராஜ்குமார் ஹிரானி எழுதி என் வைஃப்டே காட்டினேன். வரா இவங்களோட நான் வேலை செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த நாள் எனக்கு ராஜ்குமார் ஹிரானி எடுத்து போன் வந்துச்சு. இட்ஸ் அன்பிலீவபிள். கேளுங்க மக்களே, சீக்ரெட் இஸ் ட்ரூ. கோ ஆஃப்டர் இட், தோஸ் ஹூ ஆர் ஃபாலோயிங் இட். ஐ கான்ட் பிலீவ் இட். வந்தது. நான் அந்த போன் எனக்கு வந்து நான் வைஃப்ட காட்டுறேன், பாருமா நான் இந்த படம் பண்ண போறேன், இது உறுதி. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ராஜ்குமார் ராணி வாஸ் டூயிங் அ ஃபில்ம் அட் தட் டைம், 3 Idiots அப்படின்ட்டு. பட் இன்னும் காஸ்டிங் முடியலன்னு தான் நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன். அவர் போன் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது வேற விஷயம். எப்படி நம்ம என்ன ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் பண்ணாங்க, ஒத்துக்கிட்டா நம்ம மேல போனோம். கதையை வந்து முதல் வாட்டி நான் கேட்கறேன். அஸ்வின், ஐ ப்ராமிஸ் யூ, முதல் வாட்டி நான் அந்த கதை கேட்கும் போது எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்ல ஒரு பிலீஃப், தாட், ஆஸ்பிரேஷன் எதுவுமே ஒரு கிளியர் கட் டிசிஷன் எனக்கு தெரிஞ்சது. This will be an iconic film in history of Indian cinema. It's going to make the utmost amount of money, biggest recovery in Indian cinema. Most importantly, என் கதாபாத்திரம் வந்து although it is secondary to Amir Khan,
யாருமே உலகத்துல மறக்கவே மாட்டாங்க, பேரும் மறக்க மாட்டாங்க, நான் பட கதாபாத்திரத்தையும் மறக்க மாட்டாங்கிறது வந்து நான் உறுதியா அடிச்சு ராஜ்குமார் சொல்லிட்டு முதல் வாட்டி ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், சார் நீங்க என்ன வேணாலும் செஞ்சிருங்க, இந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்துட்டீங்களா, எங்க அப்பா கிட்ட நான் போய் பேசுற இந்த டயலாக் இருக்குல்ல, அதை வச்சு அந்த ஒரு சீன் மாதவனுக்கு போதும், இந்தியன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அவனை மறக்கவே மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு. அடப்பாவி அப்படியா அப்படின்னாரு. அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அவர் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தாரு அமீர் கான் ஹீரோ, அப்படிதான் இருந்துச்சு அவருக்கும். he's done a great job, but you cannot forget Farhan because of the conversation he has with his father that every child in the world has, every girl, every boy has with their guardian. They think they know what is better for them. The parents think they know what is best for the child, but you always will have that conversation. Amma எனக்கு இந்த பையன் பிடிக்கல, நான் இந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேமா, நம்புங்கம்மா, ஆர் எனக்கு இந்த வேலை வேணாமா, நான் இதை விடுறேன்பா, அப்பா இதை விடுங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நம்ப மாட்டீங்களா, என்ன கொஞ்சம் நம்புங்க அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தோட நம்ம வந்து அப்பா அம்மாட்ட பேசுவோம் தெரியுமா. அந்த டயலாக் I knew was going to set me aside for the rest of my life. So I knew that. I knew it from the first day I heard it. இல்ல, பட் எனக்கு what really strikes out is the different touches that movie had, right? அதாவது வந்து the characterization of Sharman Joshi, yourself Farhan Qureshi, and then Ranchod Das Chanchet, and the whole everything got together, right? And everything was conveying a message. The characters were independent of each other but still getting together the cause of changing the education system. So you yourself are an engineer and there is a certain sense of background to it. Did you feel connected to the education system along with this movie? Absolutely. In fact, that was my problem. நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல இருக்கிற பிரச்சனையா தானே. we used to fail third standard kids and fourth standard kids எல்லாம் நம்ம ஃபெயில் பண்ணிடுவோம், ஹிந்தில பாஸ் ஆகல பண்ணி அப்படின்ட்டு. you are breaking the spine of a child spirit. you cannot, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு லாங் டைம் எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஸோ 9th standard வரைக்கும் யாரையும் ஃபெயில் பண்ணக்கூடாது. a child should be allowed to explore, a child should be allowed to learn whatever he wants அப்படிங்கிறதா. ஏன்னா there are multiple types of intelligence. நம்ம வந்து academic intelligence வச்சு தான் நம்ம பர்சனோட சக்சஸ் மெஷர் பண்ண முடியாது. there is spatial intelligence, there is navigational intelligence, there is mechanical intelligence, there is so many different types. நல்ல மெக்கானிக்கா இருக்கும் வந்து ஷாஜானுக்கு எவ்வளவு பொண்டாட்டி இருக்கிறது தெரியுது அவசியம் இல்ல, நல்ல ஆமா. சோ அது வந்து இப்போ நீங்க ஹிஸ்டரி போக போக இன்னும் டேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா. சோ how much would you expect a child to remember? அவனுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அங்க நம்ம you chase what you are inquisitive about, right? Yeah, and what you're interested about, that information is, there is less information in the world that can actually be accommodated. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், எந்த சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட உங்க மண்டையில அதுக்கு மேல இடம் இருக்கும். ஏன்னா அது உங்களுக்கு பேஷனா இருக்கு, உங்க மைண்ட் அதோட க்ரோ ஆகும். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத சப்ஜெக்ட்ல பண்ணீங்கன்னா 4 விஷயம் ஞாபகம் இருக்காது. சோ அதுதான் உண்மை. அந்த 3 idiots நான் கேட்கும் போதே எனக்கு புரியுது. ஃபாலோ யுவர் எக்ஸலன்ஸ் மீன்ஸ், see, உங்களை வந்து ட்ரைனிங் பண்ணும்போது யாராவது பார்த்தாங்கன்னா எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாருல அப்படின்னு உங்களை பத்தி சொல்லுவாங்க. என்ன வந்து நடிக்கும் போது எங்க அம்மாவை சொல்லுவாங்க, என்னடா இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன் விடுபா அப்படின்ட்டு. ஆனா அவங்க சொல்ற ஒரு நிமிஷம் கூட நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது. when I'm there, when I'm working 18 hours a day, when you're actually that, have you ever felt as a sportsman, சே நீங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணையா அப்படின்ட்டு? இட்ஸ் only when I'm doing stuff that I'm பத்திர தானே தோணும். எவ்வளவு பண்ணாலும் கொஞ்சம் அதிகமா பண்ணிருக்கலாமா அப்படின்னு தானே தோணும். பட் அதே நீங்க வீட்டை பெருக்க சொல்லுங்க, ஏன் முதுகு வலிக்கிறீங்க, எவ்வளவுதான் பெருக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க the physical activity wise, even though you are capable of playing the cricket match the whole day, you bloody sweeping the house because it's not your cup of tea. அதே மாதிரி தான் 3 idiots was trying to tell you exactly that. And I think all of us believed from the bottom of our heart what he was saying. And that was the beauty of a storyteller, that was the beauty of the script, that was the beauty of the lyrics of the song. And one more thing I'll tell you, every dialogue in that movie, right, has a learning to it. And I'll tell you what I learned. I don't know if it's also answering your previous question. Okay, ஒரு கதை எழுதும்போது it should be relevant to all strata of society. அது வந்து 3 idiots பத்தி அந்த ஸ்பேஸ் பென் பத்தி நாலேஜ் இல்லாத ரிக்ஷாக்காரனுக்கும் அதே அளவுல இம்பாக்ட் இருக்கணும். அதே சமயத்துல சினிமாவை படிச்சு பிலாசபிக்கலா பேசுற கிரிட்டிக்கும் அது வந்து இட் ஷுட் மேக் சென்ஸ். அட் த சேம் டைம் நம்மள மாதிரி ஆளுங்க மிடில் கிளாஸ் போய் படம் பார்த்து கை தட்டுட்டு சில்லறை பறக்க வைக்கிற கும்பலுக்கும் அது இட் ஹாஸ் டு மேக் சென்ஸ். அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது தான் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அது சம்ஹவ் ஆமா, அது வந்து சில படங்கள் தான் தமிழ்ல பண்ணிருக்காங்க. வேற எல்லா கிளாஸ்க்கும் பிடிச்ச படமா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது. ஆனா பண்ணிருக்காங்க நிறைய. 100% என்ன படங்கள் அந்த டயத்துல லேயரிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இதுதான் சொல்லுவாங்க. ஒரு பிலோசாபிக்கல் லேயரிங் இருக்கு, ஒரு லேமேன் ஸ்டோரியும் இருக்கு, ஒரு கமர்ஷியல் மேட்டரும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி படங்கள்லாம்.
Three Idiots was exactly like that. அது வந்து it worked for the common man, it worked for all is well சொல்லி அந்த அந்த சின்ன குழந்தை கால் அடிக்கும். அது வந்து நிறைய பேர் பார்த்து அது வேணாம் அந்த சீன் எடுத்துருங்க, இட்ஸ் நாட் குட்னு சொன்னாங்க ராஜ்குமார் ராணிட்ட. இது எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது மேடி ராஜு படம் ஃபுல்லா வந்து இட்ஸ் சோ குட், பாக்கி சார் நல்லா எவ்ரிதிங் இஸ் சோ நைஸ் அபவுட் இட். வை டு ஹேவ் தட் childish scene of the kid kicking when somebody says all is well? Don't keep it, is what they said. You see that scene in a single screen theater, BC Center la poi parunga, maximum whistles for that scene. So yeah, so we actually literally gave our life college experience, school experience, everything for that movie. Right, wonderful, Maddy. But I will so before I close this chapter, and I 3 Idiots close பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம், but try பண்றேன். I was very disappointed that you are not a part of Nanban. That's into mark. Okay, let's not talk about it. And to close it off, நான் நிறைய novels படிப்பேன். I find novels are exhilarating compared to a lot of movies because you have the power of imagination. நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாம், நீங்களே உங்க ஸ்கிரிப்டுக்கு டைரக்டர் இல்லையா? So it's very fascinating. But இந்த ஒரு occasionல புக்கோட மூவி தூக்கி சாப்பிட்டுச்சுன்னு சொல்ற படம் 3 Idiots, and it has to go down to Rajkumar Hirani and everybody who did that movie. And the writers, that just takes me to the next question. That is the most important question for me. I saw this whole, not just the trailer, but the whole surrounding of rocketry, right? In the movies are coming, Mission Mangal, and lots of movies are coming, have come. And this is a new attempt. You're talking about a scientist, right? Being a scientist, it's the Nambi effect, which you call. Has it been difficult the ride so far? You're bringing not so much celebrated heroes out and putting their stories. Okay, adula controversy irukku. At the same time, when you look at a lot of scientists who are doing that such work, their stories are not told very often. But so why this script? It is going to eke out a lot of things, right? And if you know that Mr. Nambi he was put behind the bars for a while and all that, does that make the story more enterprising, or it is a story you want to bring out for what he had to go through? That's it. I started off doing rocketry as any other program, any other movie. நல்ல ஸ்கிரிப்டா இருக்கு. எனக்கு வந்து நான் வந்து சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவன், எனக்கு சயின்ஸ் பத்தி தெரியுங்கிற ஒரு வரியில இது வந்து என்னால சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஸ்பை கேஸ், ஒரு அழகான மால்தீவன் பொண்ணு, இவருக்கு வந்து அஃபேர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, ஆனா உண்மை இல்லை, ஜெயில போட்டாங்க, ஆனா அவர் வெளியே வந்துட்டார், அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நல்ல ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதை மாதிரி இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா இந்த கதையை பத்தியும் இந்த மனுஷன் பத்தியும் நமக்கு தெரிஞ்சு the more I came to know about it, தெரிய எல்லாத்துடையும் பெரிய உணர்வு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபீலிங் எமோஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்துருச்சு எனக்கு. நான் முதல்ல என்ன நினைச்சேன்னா, அடச்சே இந்த மனுஷனை பத்தி இந்த நாட்டுக்கு தெரியாம இருக்கிறது ஒரு பெரிய நாட்டுக்கே நம்ம செய்யற துரோகம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்து ஓவர்வெல்மிங்கா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவரை பத்தி ஏன் நமக்கு தெரியல இது வந்து அப்படின்னு. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு வருத்தம் என்னன்னா, இவர் ஒரு தமிழ்காரர்னு தமிழ்நாட்டுக்கு தெரியாதுங்கிற ஒரு வருத்தம். இவர் வந்து திருநெல்வேலி ஏரியால இருந்து வந்தவர் நம்பி நாராயணன் வந்து ஒரு தமிழ்காரர், தமிழ் இலக்கியவாதி, ரொம்ப நல்லா தமிழ் பேசுவார், கவிதை எழுதுவார் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியல. அண்ட் இவர் அச்சீவ் பண்ணதை பாத்தீங்கன்னா படத்துல நம்ம காட்டியிருக்கோம். நீங்க பிலீவ் பண்ண மாட்டீங்க. எல்லாரும் வந்து இந்த படத்தை வந்து கேஸ் பத்தி தான் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்ம படத்துல கேஸ் வந்து 7 நிமிஷம் கூட இல்ல, அதான் உண்மை. ஆனா இவர் சாதிச்சது வந்து யாராலையும் நம்ப முடியாது. அண்ட் அதனால ஃபார் மீ போக போக அது வந்து it became a passion, it became a mission, it became a national duty மாதிரி. I don't know how else to say it. இந்த மாதிரி ஒரு obsession எனக்கு வந்து வேற படத்துல எனக்கு ஃபீல், படத்தை விடுங்க, வாழ்க்கையில எந்த விஷயத்துக்கு I have not felt so much of an obsession as I have done for rocketry. இதுல வந்து நம்ம வந்து சினிமால இது வரைக்கும் செய்யாத விஷயங்கள்லாம் செஞ்சிருக்கோம். யாருமே வந்து பேடிங் போடல, வெயிட் போடுறதோ வெயிட் குறைக்கிறதோ, என் பல்ல மணக்குன்னு வந்து படத்துல ஃபுல்லா சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணி வச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ 14 மணி நேரம் சேர்ல உட்காந்து ஹேரோட கலர் மாத்துறதோ சரி, இல்ல 8 கண்ட்ரில போய் பீரியடை ஷூட் பண்றது சரி. நீங்க தான் ட்ரெய்லர் பாத்தீங்க, யூ நோ வாட் ஐ அம் சேயிங், ரைட்? ஸோ ஃபார் மீ இட்ஸ் அ மிஷன், இட்ஸ் நத்திங் லெஸ் தென் a homage. அப்படிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன். The one thing that I loved about the trailer was the closing bit. Where the entire emotion comes out and there is so much honesty in the way you're speaking. I think in short, Maddy, what really has sort of attracted people towards you? I mean, you have a lot of fans, but the generation where I started watching movies where you were imprinting your sort of footsteps,
is that honesty that comes out in your acting, where you're you're yourself and you're bringing out the boy next door. Hey, he could be me. This guy is so honest when he's acting, and it's not like now. I do know a few actors. I'm like I say, I watch a lot of movies in depth. So it comes that sometimes that these people have put the effort. The effort போட்டிருக்காங்க, they have changed their genre, they are trying a little too hard அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். But it never happens with you. So I am just completely looking forward to this Rocketry movie, and especially for that, the last scene and all that. And இது நீங்க சொன்னதனால I just want to lead and close this off in a place. I can just keep going on and on. But you said that this Nambiங்கிற person is சென்னையிலேருந்து from தமிழ்நாடு, திருநெல்வேலியிலேருந்து வராரு. அண்ட் அவரை பத்தி நமக்கே சரியா தெரியல அப்படின்னு. தட்ஸ் நாட், அது ஒரே ஒரு கேஸ் இல்ல மேடி. நான் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்றேன்னா, இந்த மாதிரி எத்தனையோ அன்சங் ஹீரோஸ் இருக்காங்க. பட் நம்மளுக்கு செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்கிற பீப்புள் ஆர் வெரி லிட்டில். ஏன்னா தீஸ் சார்ட் ஆஃப் ஹீரோஸ் இப்ப கூட நம்ம we are standing in very tough situation during this COVID, and எவ்வளவோ unsung heroes are going around, and I am pretty certain that it is going to boil out into stories in the future, but this is one movie I really look forward to. இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். See, நீங்க வந்து ஒரு அருமையான விஷயம் சொன்னீங்க. and I want to, before I close, I want to say something like that. Yeah, there is an honesty in my performance because there are two types of heroes. அது வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். One is aspirational and one is inspirational. Aspirationals are the people who you want to be like. எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி பொண்டாட்டி கிடைக்காதா, எனக்கு அந்த மாதிரி பிசிக் இருக்காதா, அந்த மாதிரி என்னால டான்ஸ் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிறது ஆஸ்பிரேஷன்ல போகும். ஸோ கேன் ஐ நாட் பிளே கிரிக்கெட் லைக் டெண்டுல்கர், கேன் ஐ நாட் அந்த மாதிரி கதை ரஜினி சார் மாதிரி கமல் சார் மாதிரி இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் என்வால்மெண்ட். இன்னொன்று வந்து இன்ஸ்பிரேஷனல். இவன் பண்ண முடியுதா, என்னால பண்ண முடியல, இவன் என் வீட்டு பக்கத்துல தாங்க இருந்தான், இவனால செஞ்சா நானும் செய்ய முடியல, நான் பண்றேன்டா அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்குற சில கதாபாத்திரங்களா இருக்கணும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ லைக் டு பி த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஒன்ஸ். ஐ லைக் டு பி லைக் வாட் ஷாருக் கான் யூஸ் டு பி, காமன் மேன். I run along with you, but you can run faster. You just have to have that effort. அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறது கூட என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும். So there are these two type of heroes. Secondly, you're right. இப்ப இருக்கிற டயத்துல வந்து there are so many heroes, so many unsung heroes during the time of COVID era. So கண் முன்னாடி and without a doubt நிறைய பேர் வந்து உயிரை பணைய வச்சு வேலை செய்யறவங்க வந்து the medical fraternity, the doctors, the nurses, the compounders, the bus drivers, ambulance drivers, எல்லாருமே இருக்காங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி கண்ணு முன்னாடி நமக்கு தெரியுது policemen, the security people. ஆனா இது மீறி there are many people who are also need to be sung. The judicial people who are running the offices, airportல இருந்து கொண்டு வராங்க அந்த the pilots, the air hostesses, the government official வேலை செய்யறவங்க, அந்த நம்ம முனிசிபாலிட்டியில இருக்கிற வேலை செய்யறவங்க. The amount of heroes that is coming out in a situation like this, it's extraordinary. It's extraordinary. And they're all real life heroes. Hotel staff, இப்போ சில ஹோட்டல்ஸ் வந்து வேலை செஞ்சிருக்காங்க, கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்காக ஹோட்டல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அவங்க இருக்கிற ஹோட்டல் ஸ்டாஃப் தினம் அவங்களும் உயிரை பணைய வச்சுதானே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லாண்ட்ரி லைஃப் வந்து அங்க லாண்ட்ரி, அங்க சப்ளையர்ஸ், அங்க இருக்கிற எல்லாருமே everybody is being paid, but it still takes a sense of duty for you to go and do what you're doing, and it's hats off to these people. And அதுல வந்து ஒரு இப்ப ஏன் நமக்கு இந்த கதை எனக்கு ஏன் இன்னும் இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்குன்னா, இதுல இந்த மாதிரி கேட்டகரி எல்லாம் வந்து ஒரு மனுஷன் இருக்காரு, his name is நம்பி நாராயணன். அவரை பத்தி நமக்கு தெரியாது. அவர் இன்னைக்கு கூட கவலைப்படல, என்னை பத்தி யாரும் தெரியாத கூட பரவாயில்ல, ஆனா நம்ம இஸ்ரோக்காக என்ன பண்ணலாம், நம்ம நாட்டுக்காக ஏன் பண்ணலாம், ஏன் நம்ம நம்பர் 1 வர முடியாது? இஸ்ரோவை நம்பர் 1 ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷனா ஆக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு மனுஷனை வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு கண்டுக்காம இருக்கோம். அதை பத்தி அவர் கண்டிக்காம இருக்காரு. அது என்னால சும்மா இருக்க முடியல. That I couldn't stop. You have to know, because these are the aspirational people. In fact, Vikram Sarabhai is from MIT, I think, or Cambridge. Satish Dhawan is from, see, all like TN Session, Satish Dhawan, Vikram Sarabhai, Nambi Narayanan, UR Rao. All these people are Ivy League students. All of them are Harvard, Cambridge, MIT, Caltech, எல்லாரும். ஆனா அந்த காலத்துல அங்க அவ்வளவு பெருசு அச்சீவ் பண்ணிட்டு நமக்கு நாட்டு தான் முக்கியம்ட்டு இறங்கி வந்து ஹவாய் சப்போல இதுவும் ஜட்டியும் போட்டுக்கிட்டு வந்து இஸ்ரோல வேலை செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு யூ ஷுட் see them. இதோட பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் ஹீரோஸும் கிடையாது இல்லையா? அண்ட் இன்னைக்கு கூட அவங்கள கூப்பிடுறாங்க. அதுல வந்து மிஸ்டர் நம்பி நாராயணன் வராது இல்ல. இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் ஷூர் இது முடியும் போது யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் வர்க்கிங் இன் மெடிக்கல் செக்டர். மெடிக்கல் செக்டர்ல ரிசர்ச்ல நிறைய பேர் ஆஃபரிங் தெம்செல்ஸ் டு பி டெஸ்டட்.
The COVID-19 has hit the world by a shock. So they're offering to be tested. So those are heroes. அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் வரும். நீங்க அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ்க்கு you will breathe life into the character and hopefully தமிழ் மூவிஸ்க்கு நீங்க திருப்பி கொஞ்சம் குட் மூவிஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். And from all the fans from this part of the world. And thank you so much, Maddy. You've been such a sport, taken some tough questions and also answered with such grace and elan, like people would say. It's very typical of you, and I'm totally enamored to have had this chat with you, Maddy. Ashwin, thank you so much for the prep and all the. Through the screen, I can feel the love and respect, and that's truly appreciated from the bottom of my heart. I have fallen in love with you and your family from the time I saw you watching Reminisce as of 3 weeks ago. So please give my love and regards to everybody in the family. But I can see the passion with which you're doing this. You're a miracle on the field as well. Your energy is infectious. I have seen you answering questions with a lot of grace and I think maturity that is refreshing to see. And I'm a big fan of your game also. So thank you very much for having me on the show. It has been a very enlightening interview for me also. A lot of questions that I didn't expect from the film industry you have asked. So for that, thank you very much. And I wish you all the very best and hope to see you on the field very soon. Thank you so much, Maddy. Good luck. Good night. Good night, bro. Bye. Jai Hind.